A delightful greetings for all, and I welcome you for the next another video. இந்த வீடியோல நம்ம ஸ்பாட்டிங் ரேட்ல மீதி இருக்க क्वेश्चंसலாம் சால்வ் பண்ண போறோம். இதுல வந்து ஒரு 12 क्वेश्चंस இருக்கும். previous 3 வீடியோஸ் போட்டிருப்போம். அதுல each carries 25 questions. அப்போ 75 questions சால்வ் பண்ணிருப்போம் and remaining இருக்க 12. So இந்த 75 questions பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். and இது எல்லாமே நம்மளுடைய எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறதுனால இதை நீங்க அடிக்கடி கூட ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி சால்வ் பண்ணும்போது யூ கேன் கெட் மெனி ஐடியாஸ். ஓகே, ஈஸியா சால்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எக்ஸாம் டைம்ல. ஓகே, we'll move on to first question. The researchers have found that all species make a constructive contribution to the ecology of the earth. Okay, first you have to find out the subject. What is the subject here? Researchers. The researchers have found that all species. Here also the subject. Subject, this is verb. Okay? If subject is singular, the verb should be singular. Okay? Subject, verb. If the subject is plural, the verb should be plural. So can you remember the 3 steps? First one, we have to find out the meaning. What is the meaning? The researchers have found that all species makes a constructive contribution to the ecology of the earth. So researchers என்ன found பண்ணிருக்காங்க? Species எல்லாமே constructive contribution கொடுக்குது. அதாவது பாசிட்டிவான ஒரு contribution கொடுக்குது ecologyக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Second one, you have to find out the subject and verb. What is the subject here? Researchers. Verb is have. So subject singular-ஆ இருக்கிறதுனால verb singular-ஆ இருக்கணும். But subject இங்க plural-ஆ இருக்கிறதுனால the verb should be plural. And அது கண்டினியூ ஆகும்போது அடுத்து இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை பார்க்கணும். Okay, all species. All species is plural. So the subject is plural. The verb should be in plural. But pluralக்கு s-க்கு 5. So s வரக்கூடாது. So the answer is make. So all species make a constructive contribution is right. அங்க makesக்கு பதிலா make னு வந்திருக்கணும். Which is the correct one. Because singular இருந்தா singular போடணும். For plural you have to put plural verb. So the correct answer is this one. The mother as well as her children were brought to the police station for interrogation. So உங்க மதரும் அவங்களோட children எங்க போயிருக்காங்க? For police station for investigation or interrogation, right? So here you have to find out the code word. What is the code word here? As well as. And also you have to find out the subject. The subject is mother and her children. This is the subject here. கோட் வேர்ட்ல வந்து as well as இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பிஃபோர்ல இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் நீங்க பார்க்கணும். ரைட், as well as முன்னாடி இருக்க சப்ஜெக்ட் is singular. Right, this is singular. அதுல கண்டினியூ ஆகுற verb it should be singular. ஆனா இங்க where இருக்கு. So instead of where you should use was. Was போட்டது கரெக்டா இருக்கு because the subject is here singular. As well as பிஃபோர்ல வர சப்ஜெக்ட் தான் பார்க்கணும். சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய verbம் சிங்குலரா தான் இருக்கணும். So the correct answer is her children were brought. Third question. The constitutional order on which the Indian state run is that there shall be no discrimination on the basis of religion. Okay, நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? இந்தியன் ஸ்டேட் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் on the basis of religion. Right, there shall be no discrimination. ரிலிஜனை பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனும் நடக்கிறது இல்ல அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆர்டர். ரைட், கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆர்டர்ல சொல்லிருக்காங்க. அது இந்தியன் ஸ்டேட் வந்து ரன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, here you have to find out the subject. What is the subject here? Constitutional order and on which the Indian state. This is the main subject here. Yes, subject is singular. Here the subject is singular. So அதை follow பண்ணி வர verb பாருங்க, which is run. Run வந்து இங்க plural formல இருக்கு because
SS code word பார்த்திருக்கோம் ரைட் சிங்குலர்ல வந்து verbல அது ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ்ல s ஆட் பண்ணி எழுதினாதான் அது சிங்குலர்னு சொல்லியிருக்கேன் SS code word அப்ப ரன்க்கு பதிலா runsனு எழுதணும் because the subject is singular so the verb should be singular அப்ப SS code word சிங்குலருக்கு s சேர்த்தனாதான் அது சிங்குலரா கன்வெர்ட் ஆகும் ரைட் verbல s சேர்த்தணும் in action words so the correct answer is Indian state run. Next third question. The fourth. One of the friends were doubtful that the plan would work. So the code word is one of the friends. One of the friends. Now multiple friends la one. So one is singular here. Okay. அவங்க friends group இருக்காங்க அதுல one of the friends வந்து அவங்களுடைய பிளான் ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு ஒரு டவுட்டோடயே இருக்காங்க ரைட் இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஒன் தான் சொல்லியிருக்காங்க விச் இஸ் சிங்குலர் அப்போ இது கண்டினியூ ஆகுற அந்த வேர்பும் சிங்குலராக தான் இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வேர் யூ ஷுட் யூஸ் வாஸ் விச் இஸ் த கரெக்ட் ஒன் ஆஃப் த இஸ் த கோட் வேர்ட் ஒன் ஆஃப் தங்கிறது சிங்குலர் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் வேர் டவுட்ஃபுல் அங்கே வாஸ் டவுட்ஃபுல்னு வந்திருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The 91-year-old lady have been a fan of cricket for decades. So என்ன சொல்றாங்க 91 old lady வந்து decade is 10 years. Okay, 10 years cricket உடைய ஃபேனா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Here you have to find out the subject. What is the subject here? 91-year-old lady which is singular. Yes. இங்க ஒரு லேடி பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க. So singular. அப்ப கண்டினியூ ஆகுற அந்த verb எப்படி இருக்கணும்? சிங்குலரா இருக்கணும் பட் இங்க ஹேவ்ங்கிறது ப்ளூரல் ரைட் ஸோ யூ ஷுட் ஆட் ஹேஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவ்ங்கிறது ப்ளூரல் ஹேஸ்ங்கிறது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா வேர்பும் சிங்குலரா தான் இருக்கணும் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஹேவ் பீன் அ ஃபேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ஆர் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவுடைய பாப்புலேஷன் கம்பேர்ட் டு இந்தியா கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதுல this is the subject here okay the population எப்ப நம்ம சிங்குலரா தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகே population of Sri-Lanka so singular இப்ப சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா verb எப்படி இருக்கணும் it should be singular அப்ப ஆர்க்கு பதிலா s ஆட் பண்ணிட்டா கரெக்டா இருக்கும் The correct answer is Sri Lanka or. But அங்க Sri Lanka is இருக்கணும். Next question. The doctor with his interns are due to arrive here by noon. So noon குள்ள அவங்க arrive ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, what is the subject here? The doctor and with his interns. இங்க withங்கிறது தான் உங்களுடைய code word. What is the code word here? With, along with, as well as இதெல்லாம் உங்களுடைய கோட் வேர்ட் ஓகே வித் along with as well as so இந்த மாதிரி கேட்டகரியில இருக்கும்பொழுது you should understand the subject which is prior to these words okay withக்கு before prior இருக்கிற சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் நீங்க வாட்ச் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது it may be singular it may be plural பட் நம்ம வித்க்கு பிஃபோர்ல இருக்கிறது மட்டும் தான் பார்க்கணும் அந்த சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தக்கூடிய வேர்பும் சிங்குலரா இருக்கும் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் plural the verb should be plural இங்க வித்க்கு பிஃபோர்ல இருக்க சப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கு சிங்குலரா இருக்கு so the verb should be singular அப்ப instead of or you put s which is the correct answer okay next one each of these players have been warned not to repeat the silly mistakes okay அங்க இருக்க players எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க நீங்க இந்த silly mistake நீங்க திரும்ப பண்ண கூடாது அப்படினு warn பண்றாங்க okay what is the subject here and code word also each everyone everything இந்த மாதிரி அந்த சென்டென்ஸ்ல வேர்ட் பாத்தீங்கன்னா someone இந்த மாதிரி வேர்ட் ஒரு சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா which is singular ஓகே இங்க players வந்து s ஆட் பண்ணி நவுன்ல s ஆட் பண்ணிருந்தா
ப்ளூரல்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பாருங்க ஈச்ன்னு இருக்கா, அதுதான் கன்சிடர் பண்ணும். இங்க பிளேயர்ஸ் இருக்கு, ஸோ நான் ப்ளூரலா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னு பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் பிளேயருக்கு முன்னாடி சில செக்மெண்ட் இருக்கு, அதையும் நீங்க வாட்ச் பண்ணும். ஈச் ஆஃப் தீஸ், அப்ப ஈச்ங்கிறது சிங்குலர். அப்ப சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா the verb should be singular. அப்ப have-க்கு பதிலா has போடுறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, each of these players have been warned. the correct answer is have been. அதுக்கு பதிலா have been இருக்கணும். Next, a superintendent of police have the authority to suspend an inspector. So superintendent of police SP ன்னு சொல்லுவோம்ல, அவங்களுக்கு என்ன அத்தாரிட்டி இருக்கு? இன்ஸ்பெக்டர் சஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கான அத்தாரிட்டி இருக்கு. So what is the subject here? A superintendent. So நமக்கு இங்க கிளாரிட்டியாக கொடுத்திருக்காங்க a which represents singular. அப்ப சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா verb சிங்குலரா தான் இருக்கணும். So the answer is has. Next question. It take her a long time to get over her failure in the examination. So it take her long time. அவங்களுக்கு அந்த கேர்ளுக்கு வந்துட்டு லாங் டைம் எடுத்துக்குது டு கெட் ஓவர் ஹர் ஃபெயிலியர். அவங்க வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிட்டாங்க, ஸோ அதுல இருந்து ஓவர் கம் ஆகி வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? இங்க விச் இஸ் த சப்ஜெக்ட்? இட் இஸ் த சப்ஜெக்ட். இட்க்கு பக்கத்துல என்ன போட்டிருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் டேக் இஸ் an action word. ஓகே, I already told you action words ல if you add s it turns into singular verb. Okay, singular verb. Okay, before you finding the verb you should understand what type of verb is. action words இல்ல auxiliary words தான் பாத்துக்கணும். action words இருந்ததுன்னா அதுல s ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், அது சிங்குலரா கன்வெர்ட் ஆயிடும். அப்ப இங்க இட்ங்கிறது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லியாச்சு. இட் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்ங்கிறதுனால the verb should be singular but ss code word. சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா இதுல ஒரே ஒரு s ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த verbும் சிங்குலரா கன்வெர்ட் ஆயிடும். So the answer is it take her. Next question. We must visit this ancient temple which are 100 years old. So ancient temple பத்தி பேசியிருக்காங்க, அதுக்கு வந்து which are 100 years old. அதுக்கு ஒரு 100 years ஆயிடுச்சு. அந்த ancient temple நம்ம கண்டிப்பா விசிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இங்க we இருக்கு, இது ஒரு சப்ஜெக்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் and ancient temple is subject, right? இப்போ இந்த whichங்கிறது யார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க? இந்த we ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல ancient temple? Yes, correct. ancient temple தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் இங்க இருக்க நவுனுக்கு பக்கத்துல தான் இந்த whichங்கிறது இருக்கு, ரைட்? அப்ப இந்த which எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க? ancient temple. அப்ப ancient templeக்கு அடுத்து ஒரு verb இருக்கு அப்படின்னா அது verb சிங்குலரா ப்ளூரலான்னு கண்டுபிடிக்கணும். whether it is singular or plural. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ancient temple அது சிங்குலரா ப்ளூரலான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ancient temple single, yes, the singular. ancient temple is singular. ஓகே, இந்த மாதிரி which கேட்டகரியில வந்ததுன்னா you should find out இந்த which எந்த சப்ஜெக்ட மீன் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். இங்க v மீன் பண்ணுதா or else இந்த ancient temple மீன் பண்ணுதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, இந்த which ancient temple மீன் பண்றதுனால the subject is singular, so the verb should be singular. அப்ப orக்கு பதிலா நம்ம is போடணும். ஓகே, so ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்லயும் you come up with more approach, right? இங்க which இருக்கிறதுனால நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணோம் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லயும் நீங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்லயும் நீங்க நிறைய கத்துக்கலாம். அப்ப நீங்க ஒன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு விட்டுறாம கண்டினியூ அந்த வீடியோ 1 or 2 times வாட்ச் பண்ணுங்க. இதுக்கப்புறம் வாட்ச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி நீங்க டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி நல்லாவே கிடைக்கும். ஸோ ஓவரால் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி 75 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டோம், அதுல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய அப்ரோச் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இதுல 12. ஸோ கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய அப்ரோச் கிடைக்கிறதுனால you can get more marks in your exams too, right? Okay, the correct answer is which or அங்க which is னு இருக்கணும். Next question. Kohli is one of the best batsmen that world has seen. So விராட் கோலி பத்தி சொல்லிருக்காங்க, இவர் வந்துட்டு one of the best batsman அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, வேர்ல்டுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், ரைட்? இப்போ கோலி இங்க யார பத்தி பேசியிருக்காங்கன்னு you have to find out. ஆல்ரெடி சொல்லிருக்க சப்ஜெக்ட்ல வந்துட்டு ஒரு சென்டென்ஸ்ல அவங்கள பத்தி பேசியிருப்பாங்க, ரைட்? சப்ஜெக்ட் ஒருத்தரை பத்தி பேசியிருந்தாங்கனாவே இந்த சப்ஜெக்ட் or who
ஆர் வாட் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரா ஒரு வேர்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது சப்ஜெக்ட் சொல்லியிருக்கு. அப்போ இங்க நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாமா, ஹூ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னும் கேட்கலாம், ரைட்? அப்ப இங்க கோலி பத்தி பேசிருக்கனால இவரு தான் கண்டிப்பா சப்ஜெக்டா இருந்திருக்கணும். இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன், அப்போ ஒன் ஆஃப் தனா இங்கேயும் இது சிங்குலர். தட் யார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க, கோலி, ரைட்? தட் வேர்ல்ட் ஹேவ் சீன், இப்போ இங்க ஹேவ் வந்து ப்ளூரலா இருக்கு, பட் இங்க இருக்கிற எல்லா சப்ஜெக்டும் சிங்குலரா இருக்கு. இட் should be turned into singular. So the correct answer will be, instead of have you put has. Okay, the correct answer is world have seen. Okay, இதுல பாத்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது you can see the channel link. இங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க, யூ கேன் கோ அண்ட் ரைட் தி டெஸ்ட். ரிப்பீட்டடா நீங்க எழுதும் போது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறைய அப்ரோச் கிடைக்கும், அப்போ எக்ஸாம்ஸ்ல ஈஸியா ஸ்கோர் பண்றதுக்கான சான்ஸும் கிடைக்கும், ரைட்? இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த பிடிஎஃப் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஒன்ஸ் நீங்க டெஸ்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல என்ன மிஸ்டேக் இருக்குங்கிறது தெரியாம இருக்கும் சில பேருக்கு, ரைட்? அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இங்கே ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் இது ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்க்கும் இங்கே எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கிறதுனால நீங்க எங்கேயும் போய் சர்ச் பண்ண வேணாம், which is the very easiest way you can do. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்டா ஷோ ரிசல்ட் கொடுத்தா போதும், you can get the marks as well as the explanation which we provided. Okay, இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கிறதுனால நீங்க எங்கேயும் போய் சர்ச் பண்ணணுன்ற நெசசிட்டி இல்லை, இங்க எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இந்த மாதிரி வீடியோஸ் கண்டினியூவா பார்த்துட்டே இருங்க. you can get more approach and you can do very well in your exam. நெக்ஸ்ட் வீடியோல verb ரிலேட்டடா பார்க்குறோம். இது வரைக்கும் வந்து சப்ஜெக்ட் அண்ட் verb ரிலேட்டடா பார்த்துருக்கோம். அப்கமிங் வீடியோல verbல எப்படி கரெக்ஷன் பார்க்கறது, ஸ்பாட்டிங் எரர்ல அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, until then stay tuned. Bye. Thank you.